Good morning, everyone. Praise the Lord. I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this Sunday morning worship. Let us read from the portion of Isaiah chapter 25, verse 1 to 5. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things, things planned long ago. You have made the city a heap of rubble, the fortified town a ruin. The foreigner's stronghold a city no more. It will never be rebuilt. Therefore, strong peoples will honor you. Cities of ruthless nation will revere you. You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in their distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against a wall, and like the heat of the desert, you silence the uproar of foreigners. As heat is reduced by the shadow of a cloud, so the song of the ruthless is stilled. Let's pray. Loving Heavenly Father, thank you so much for giving us this day, Lord. Thank you so much, Lord. Even in this pandemic, we can able to worship and praise you through this online. Thank you so much, Lord, for helping us and guiding us all this week, Lord. Lord, we keep worship team and preacher into mighty hand, Lord. Let all the members who are listening this online worship be filled with the Holy Spirit, and let all the family members feel your presence toward the worship, Lord. Lord, I keep everyone into mighty hand. I keep the congregation into mighty hand, Lord. In your precious name I'll pray. Amen. Good morning to one and all. I welcome you all to the morning worship service of Calvary's Grace Bible Church. It's indeed a joy to be yet again praising God along with you all. I don't know how many of us listening to this worship session are expectant of the coming of the Lord, especially given the situation that we are in. I am very expectant for that beautiful day. I don't know if we would be dead and gone by then, or would be alive, or we would be alive. But if we are going to be alive in Christ, we will all definitely experience that beautiful day. And this beautiful song describes that day and how we as believers need to live on this earth while we expect His coming. Let's clap our hands and sing this beautiful Tamil song. குதூகலம் நிறைந்த நடுவானில் மின்னிடுமே, இதுவரை இருந்த துன்பமில்லை, நீ என்றுமே ஆனந்தம். இதுவரை இருந்த துன்பமில்லை, நீ என்றுமே ஆனந்தம். கலகர்த்தனம் இயேசு நின்று யுத்தம் செய்திடுவார் நன்று.
worship God while we declare that He is our everything. Would you sing with me? He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. எல்லாம் என் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே. சிறிதும் பெரிதாயினும் எல்லாம் அவரே. புதிதாய் என் ஜீவியம் மாற்றுகிறார். எனக்கெல்லாம் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே. தேனிலும் மதுரம் இயேசுவின் நாமம். அவர் நாமம் எந்தன் வாழ்வின் ஆதாயம். ருசித்துப் பார், கர்த்தர் நல்லவர். அவர் நாமம் உந்தன் வாழ்வின் ஆதாயம். எல்லாம் என் இயேசுவே. Sing with me. எல்லாம் அவரே. சிறிதும் பெரிதாயினும் எல்லாம் அவரே. புதிதாய் என் ஜீவியம் மாற்றுகின்றார். எனக்கெல்லாம் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே. தேனிலும் மதுரம் இயேசுவின் நாமம். அவர் நாமம் எந்தன் வாழ்வின் ஆதாயம். ருசித்துப் பார், கர்த்தர் நல்லவர். அவர் நாமம் எந்தன் வாழ்வின் ஆதாயம். Oh, taste and see that the Lord is good, for He tastes like honey in the rock. Indeed, He is our everything. He is our all. For the world, like Paul says, it might sound foolish. But for those of us who have tasted Him and seen, He is definitely like honey. And when He is our everything, when He is our all, He is there with us in every circumstance that we face. While I was teaching the teens last week, I came across this beautiful quote by C.S. Lewis talking about the attribute of God, which is so incomprehensible by man. How God has a relationship with each and every one of us. Though He has created millions of galaxies, millions of people, millions of things in this universe, my friends, when you are with God, it is as though you are the only thing He has created. That is the kind of relationship He will maintain with us. That is something that man will never be able to comprehend, that attribute of God. Nothing can explain it. This morning, let's get into His presence and sing this beautiful song which reminds us that we are like the apple of His eye, especially when we are in a dangerous storm, surrounded by this windy storm. He protects us like we are the apple of His eye, like we are the only thing He has created. That's how great our God is. This song might be new for some. Some of you might have heard it. Some of you might know it. Sing it with me, because it's a song that really encourages us,
especially when we are low and we do not know how to praise God. Let's sing this song and praise Him. கடும் புயலிலே என்னை காத்தவரே, கண்ணின் மணி போல காப்பவரே, தினந்தோறும் உம் கிருபையினால் வழி நடத்திடுமே. Sing with me. கடும் புயலிலே என்னை காத்தவரே, கண்ணின் மணி போல காப்பவரே, தினந்தோறும் உம் கிருபையினால் வழி நடத்திடுமே. என் அன்பு நேசரே, என் ஆருயிர் நண்பனே, வாழ்த்துவேன் வணங்குவேன் உம்மையே. என் வாழ்நாளெல்லாம் உமக்காய் வாழுவேன். என் உயிருள்ள நாள் வரை உம்மை போற்றிடுவேன். பழைய நினைவுகள், கசந்த நிகழ்ச்சிகள், துயரமான பல தோல்விகள் என்னை வாட்டுகின்ற வேளையில் உம் சமூகத்தை நான் சாருவேன். என் அன்பு நேசரே, என் ஆருயிர் நண்பனே, வாழ்த்துவேன் வணங்குவேன் உம்மையே. என் வாழ்நாளெல்லாம் உமக்காய் வாழுவேன். என் உயிருள்ள நாள் வரை உம்மை போற்றிடுவேன். உடைந்த உறவுகள், மனதின் கசப்புகள், என்னை நொறுக்கும் இதயத்தின் ஏக்கங்கள், இருளாய் என்னை சூழ்கையில் உம் பிரசனம்தான் என் அடைக்கலம். உடைந்த உறவுகள், மனதின் கசப்புகள், என்னை நொறுக்கும் இதயத்தின் ஏக்கங்கள், இருளாய் என்னை சூழ்கையில் உம் பிரசனம்தான் என் அடைக்கலம். என் அன்பு நேசரே, என் ஆருயிர் நண்பரே, வாழ்த்துவேன் வணங்குவேன் உம்மையே. என் வாழ்நாளெல்லாம் உமக்காய் ஜீவிப்பேன். என் உயிருள்ள நாள் வரை உம்மை போற்றிடுவேன். Yes, Lord, this morning we want to say, no matter what is the storm, we want to say, Lord, that you are with us. You are everything. And for those of us who have tasted you, you are definitely like honey in the rock. Thank you for that precious attribute of yours.
wherein you are with us, as though we are the only thing that you have created. Thank you, Father. Giving you all glory and honor. In your matchless name we pray. Amen. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Praise be to the name of the Lord. திரும்பவுமாக இந்த நாளிலே நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே கடந்து வந்து அவரை ஆராதிக்கும்படியாக கடந்து வர கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். God has been merciful to us and granted us another opportunity to come into His presence and to worship Him. ஆங்கிலத்திலே இப்படியான ஒரு பாடல் உண்டு. There is this song in English. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு நண்பராய் இருப்பது எவ்வளவு ஆச்சரியம். What a friend we have in Jesus. அவர் நண்பராகவும் தேவனாய் இருக்கும் பொழுது அவரிடத்தில் எல்லா விதமான ஜெப காரியங்களை நாம் சொல்ல முடியும் என்று சொல்லுகிறார். When He is our friend and our God, we can go to Him with all our prayer points. அவரிடத்தில் நாம் சொல்லாமல் இருக்கும் பொழுது எல்லாவற்றையும் நாமே அந்த பிரச்சனைகளை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்லுகிறார். When we don't go into His presence, we try to bear all the problems by ourselves, which is not possible. ஆனபடினால் கர்த்தர் நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு நண்பராக இருக்கிறார். தேவன் நமக்கு கர்த்தராக இருக்கிறார். ஆனபடினால் அவருடைய சமூகத்திலே எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிக்கலாம். It is a great privilege that God has given us, that He is our friend and our Savior. So let us give all our prayer points into His presence and pray. முதலாவதாக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். கர்த்தர் நம்மளுடைய அனைவருடைய ஜெபத்தை கேட்டு நல்ல சுகத்தையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Firstly, let us thank God for answering our prayers and granting good health for our dear brothers and sisters. இப்பொழுது சொல்லக்கூடியதான நபர்களுக்கு கடந்த வாரத்திலே நாம் ஜெபித்தோம். கர்த்தர் அவர்களுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அருமையான சகோதரன் ஞானதாஸ் அவர்களுக்கும், திருமதி சுகுணா விஜயகுமார் அவர்களுக்கும், க்ளோயி மரிய பால் அவர்களுக்கும் கர்த்தர் சுகத்தை கொடுத்ததுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். We prayed for the following people last week for their health and God has healed them. Let us pray and thank God. தொடர்ந்து விசேஷமாக நாம் ஜெபிப்போம். கர்த்தருடைய விசேஷித்த பலன், சுகம் அருமையான திருமதி பேட்ரிஷியா எரிக் பால் அவர்களுக்கு கிடைக்கவும், அதே போல டாக்டர் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு கிடைக்கவும் நாம் ஜெபிப்போம். Let us continue to pray for God's special strength and healing touch upon Mrs. Patricia, Eric Paul and Dr. Rajendran. 3 வயதுள்ள குழந்தை எஸ்தர் அவர்கள் சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் பிரச்சனையினாலே அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். A 3-year-old baby Esther is suffering from kidney and liver issues. டயாலிசிஸ்க்குள்ளாக கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி டாக்டர்கள் அவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்திலே தேவன் தாமே அவர் தலையிட்டு விசேஷ சுகத்தை கிருபையை இந்த மகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போம். She is advised to undergo dialysis. Pray for God's divine intervention for her complete healing. டாக்டர் தியோடர் சீனிவாசகம் மற்றுமாக அவருடைய மனைவி திருமதி டயானா சீனிவாசகம் அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். இருவரும் தொற்று வியாதினாலே துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். Let us pray for Dr. and Mrs. Theodore Srinivasagam and Diana Srinivasagam as they are suffering from COVID positive. டாக்டர் தியோடர் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே அவர் பக்கவாதியினாலே அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். Dr. Theodore has already had paralytic stroke earlier. விசேஷமாக அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். கர்த்தருடைய கிருபையும் கர்த்தருடைய சுகமும் அவர்கள் இருவர் மீதும் காணப்படுவதாக. அதே நேரத்தில் அவர்கள் மிகவும் வயது நிமித்தமாக வயது நிறைந்தவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். Let us pray for God's special grace and healing upon them as both of them are aged. விசேஷமாக கர்த்தருடைய கிருபை கர்த்தருடைய பலன் திருமதி ரூத்லா அவர்கள் பிபிசிஎம்மில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திமாப்பூரில். அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். அவர்களுடைய மாமியாரும் மற்றும் மாமனார் இருவரும் ஒரே வாரத்திலே கடந்த வாரத்திலே மரித்து போனார்கள். Let us pray for God's special grace and strength to Mrs. Rutla, who is a BBCM staff at Dimapur, as she has lost her mother-in-law and father-in-law in a week. விசேஷமாக இந்த நேரத்தில் பாஸ்டர் லாங் கான் மூன்
மெயின்மாரிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் கடந்த வாரம் 21ஆம் தேதி ஜூலை அன்று கோவிட் நிமித்தமாக அவர் மரித்து போனார். இப்பொழுது அவருடைய மனைவிக்காகவும் 2 பிள்ளைகளுக்காகவும் அவருடைய சபை விசுவாசிகளுக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். Let us pray for the wife and 2 children of Pastor Langka Mong of Myanmar who went to be with the Lord on the 21st of July due to COVID. சொல்லப்பட்டதன் எல்லா ஜெப காரியங்களுக்காக என்னோடு சேர்ந்து இணைந்து ஜெபிக்கும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request you all to join me and pray along with me for all the mentioned prayer points. நாம் ஜெபிப்போம். Let us pray. எங்களை விசேஷமாய் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நேரத்துக்கு நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு நண்பராகவும், நீர் எங்களுக்கு தெய்வமாகவும், நீர் எங்களுக்கு தகப்பனாகவும், நீர் எங்களுக்கு ஆலோசகராக இருக்கிறதுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு இருக்கிறபடினால் நாங்கள் தைரியம் கொண்டிருக்கிறோம், விசுவாசம் கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவரே, உற்சாகத்தோடு உம்முடைய சமூகத்திலே கடந்து வர வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே சொல்லப்பட்டதான எல்லா நன்றியின் காரியங்களுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, நீர் பெரியவர், நீர் உயர்ந்தவர், நீர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராயிருக்கிறீர். கர்த்தாவே, எங்களுடைய அற்புதமான ஜெபத்தை கர்த்தர் நீர் கேட்டு சில நேரத்தில் அற்புதமாய் அதிசயமாய் நீர் காரியங்களை செய்கிறதுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவரே எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் பலவீனம் அடைந்து உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வந்து ஜெபிக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தாவே எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் நீர் சுகத்தை தந்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் ஆண்டவரே சுகம் தருகிற தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பலன் தருகிற தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏற்ற நேரத்திலே உம்முடைய ஏற்ற கிருபையை கொண்டு உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் பாதுகாத்து வருகிறதுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆம் கர்த்தாவே, அவர்களுடைய ஜெபத்திலும் அவர்களுடைய விண்ணப்பத்திலும் கர்த்தர் கூட இருந்து ஒவ்வொருவருடைய கூக்குரலை கேட்டு கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் சுகத்தை தந்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் அருமையான சகோதரர் ஞானதாஸ் அவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சகோதரி ஆண்டவரே சுகுணா விஜயகுமார் அவர்களுக்கு கர்த்தர் சுகத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அதே போல ஆண்டவரே க்ளோயி மரி பாலுக்காக கர்த்தர் நீர் கொடுத்த சுகத்துக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கிறீர், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய ஜெபத்தின் விண்ணப்பங்களை கேட்டு பதில் கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபை உம்முடைய பலன் ஆண்டவரே திருமதி பட்ரிஷியா அவர்களுக்கு கிடைக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, டாக்டர் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நீர்தாமே இருவரையும் விசேஷமாய் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இருவருடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் விசேஷமாய் கர்த்தர் நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். ஆசீர்வதியும் கர்த்தாவே, பலனை தாரும், தைரியத்தை தாரும், சுகத்தை தாரும். அவர்களுடைய எல்லா சூழலிலும் கர்த்தருடைய கிருபை ஆண்டவரே அவர்களை அரவணைத்து வழிநடத்துவதை வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே விசேஷமாக ஆண்டவரே எஸ்தருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த சிறு குழந்தை ஆண்டவரே இந்த சிறு வயதில் ஆண்டவரே சிறுநீர் கோளாறினாலும் கல்லீரல் கோளாறினாலும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை காண்கிறீர். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே அந்த மகளை நீர் அதிகமாக நேசிக்கிறீர் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம். உம்மாலே கூடும் ஆண்டவரே எந்த பிரச்சனையும் இந்த சிறு குழந்தைக்கு வராதபடி கர்த்தாவே வந்திருக்கிறதான பிரச்சனையிலிருந்து கர்த்தர் விடுதலை தர வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வல்லமையின் அபிஷேகம் ஆண்டவரே அந்த பெற்றோர்களோடும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களோடும் ஆண்டவரே அந்த குழந்தையின் மீதும் பொழிந்தரல வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நீர் தலையிட்டு இந்த மகளுக்கு இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை தர வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே நாங்கள் அருமையான டாக்டர் தியோடர் சீனிவாசகம் அவர்களுக்காகவும் அவருடைய துணைவியாருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இருவரும் ஆண்டவரே கோவிட் தொற்று வியாதினாலே அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே மற்ற சரீர பலவீனங்களோடு அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே வயது நிமித்தமாய் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழலிலே கர்த்தாவே உம்முடைய சித்தத்தின்படியாய் நீர் அவர்களுக்கு விடுதலை தர வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நீர் அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நீர் அவர்களை அரவணைத்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நீர் அற்புதமாய் அவர்களுக்கு ஆண்டவரே பலனை தாரும், சுகத்தை தாரும், ஆரோக்கியத்தை தாரும். ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை பெற உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் கர்த்தாவே உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே மகிமைப்பட உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே,
இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே விசேஷமாக ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் அருமையான சகோதரி ரூத்ல குடும்பத்தினருக்காக நாங்கள் கடந்து வருகிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஆண்டவரே மாமனாரையும் மாமியாரையும் ஒரே வாரத்தில் இழந்திருக்கூடியதான சகோதரியுடைய குடும்பத்தினரை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக செபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் அவர்களை பலப்படுத்தும், ஆறுதல் படுத்தும். கர்த்தாவே, நீர் தைரியப்படுத்தும். நீரே அவர்களுக்கு ஆண்டவரே பங்காயிருந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியான செபிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே மூங்குடைய குடும்பத்தினருக்காக பாஸ்டர் மூங்குடைய குடும்பத்தினருக்காக செபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அருமையான மகனை நீர் உம்முடைய சமூகத்தில் அழைத்துக் கொண்டீர். ஆனாலும் கர்த்தாவே, அவருடைய மனைவிக்காக, 2 பிள்ளைகளுக்காக, சபை மக்களுக்காக, உறவினர்களுக்காக, சகோதர சகோதரிகளுக்காக செபிக்கிறோம். கர்த்ததாமே ஒவ்வொருவரையும் ஆறுதல் படுத்த வேண்டுமான செபிக்கிறோம். தேவையான பலன், தேவையான ஆரோக்கியம், தேவையான சுகபலனை கர்த்த நீர் தந்து வழிநடத்த வேண்டுமான செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய அற்புதம் காணப்பட உதவி செய்யும், ஆசீர்வதியும். எங்களுடைய ஜெபத்தை கர்த்த நீர் கேட்டு ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்றதான பலத்தையும் சுகத்தையும் நீர் தரப்போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடக்கூடியதான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாம் செபிப்பதிலே நாம் சந்தோஷம் அடைகிறோம். It is our joy to pray for the brothers and sisters who are going to be celebrating their birthdays this week. இந்த வாரத்திலே உங்களுடைய பெயர்களை நான் வாசிக்கிறேன். உங்களுடைய பெயர்களை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அந்த இடத்தில் எழுந்து நிற்கும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். As I call out your names, kindly raise up wherever you are. ஜூலை 25ஆம் தேதி திருமதி சோஃபி அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். 28ஆம் தேதி சகோதரர் கிளெமென்ட் பால், 29ஆம் தேதி திருமதி லதா லாசர் அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறார்கள். The below mentioned brothers and sisters will be celebrating their birthdays on the 25th, 28th and 29th respectively. இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் சபையின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We wish you a very happy birthday on behalf of the fellowship. சங்கீதம் 90 வசனம் 17 எப்படியாக சொல்லுகிறது? Psalm 90:17 says, எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள் மேல் இருப்பதாக. ஆண்டவருடைய பிரியம் உங்கள் மேல் இருக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். May the favor of the Lord our God rest upon us. So we pray that the favor of the Lord may rest upon you all. இவர்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போமாக. Let us now pray for them. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களுடைய தேவனும் எங்களுடைய கர்த்தருமாய் இருந்து உம்முடைய பிரியத்தை எங்கள் மீது வைக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் எங்கள் மீது பிரியமாக இருந்தது நிமித்தமாக நாங்கள் கடந்த வருடத்தை காணவும் இந்த புதிய வருடத்துக்குள்ளாய் பிரவேசிக்கூடியதான நிச்சயத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறதுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நீர் நல்லவராக இருந்து உம்முடைய பிரியத்தையும் உம்முடைய அன்பையும் உம்முடைய இரக்கத்தையும் தயவையும் காண்பித்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் நல்லவராக இருந்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடக்கூடியதான ஆண்டவரே அருமையான தேவ பிள்ளைகளை இந்த கரத்தில் ஒப்புக செபிக்கிறோம். அருமையான சிஸ்டர் சோஃபி அவர்களுக்காக செபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அவர்களுக்கு கொடுத்ததான பலனுக்காக, சுகத்துக்காக, ஆரோக்கியத்திற்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆண்டவரே மகளாக இந்த நாள் வரைக்கும் ஜீவிக்கவும் உம்முடைய பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஜீவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இதோ கர்த்தாவே, நீர்தாமே தொடர்ந்து உம்முடைய பிரியத்தை, உம்முடைய கண்களை, உம்முடைய ஆண்டவரே கர்த்தாவே உம்முடைய பரிசுத்தமான பாதைகளிலே நீர் அவர்களை தொடர்ந்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கூடியதான குடும்பத்தினருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கூடியதான நல்ல சுக பலன் ஆரோக்கியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். புதிய வருடத்தை நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடிசூட்டி நீர் வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட அருமையான சகோதரர் கிளெமென்ட் பால் அவர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய சமூகத்திலே அவருக்கும் நீர் பலனையும் கிருபையும் ஆசீர்வாதத்தை தந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். போக்கிலும் வரத்திலும் கர்த்தர் கூட இருந்து வேலை செய்யக்கூடியதான இடங்களிலும் கர்த்தர் நீர் கூட இருந்து உம்முடைய கண்களிலே கிருபை கிடைக்க உதவி செய்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒரு தகப்பன் எப்படி இறங்குவானோ அப்படியாகவே நீர் இறங்கி அருமையான சகோதரனை கர்த்தர் நீர் பொறுப்படுத்தி பாதுகாத்து வந்ததுக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய கண்கள் அவர் மீது
மீது இருக்கவும் ஆண்டவரே உம்முடைய சிந்தனை அவர் மீது இருந்து வழிநடத்த உதவி செய்ததுக்கான நன்றி செலுத்தினோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே உமக்கு ஏற்றதான மகனாக ஜீவிக்க கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து அருமையான மகனுக்கு நல்ல சரீர சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கர்த்தர் நீர் தொடர்ந்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே சகோதரி லதா அவர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே அருமையான சிஸ்டருக்கான ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நீர் ஆசீர்வதியும். அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கூடியதான வேலைக்காக, குடும்பத்திற்காக, சரீர சுகத்துக்காக, பலத்துக்காக, பாதுகாப்புக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து நீர் ஆசீர்வதியும், பலப்படுத்தும். உம்முடைய நீதியின் கிருபையினாலே, உம்முடைய நீதியின் வல்லமையினாலே நீர் அவர்களை பாதுகாத்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். புதிய வருடத்தை ஆண்டவரே நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடிசூட்டும். அநேகருக்கு அவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட அவர்கள் செய்யக்கூடியதான் ஆண்டவரே மருத்துவ சேவையின் மூலமாக அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யும். அருமையான மகளுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடியதான விண்ணப்பங்கள், வேண்டுதல்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்டு கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்தில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதத்தை செய்ய வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தருடைய கிருபையும் பலனும் அதிகமாய் கிடைக்கவும், ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் கிருபை செய்ய வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நீரே தொடர்ந்து பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமீன். ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு. We have an important announcement. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி நம்மளுடைய சபையின் கட்டிடத்திலே ஆராதனை தொடங்கலாம் என்று சொல்லி தீர்மானித்திருக்கிறோம். Dear brothers and sisters, we will have our Sunday worship at our building starting Sunday the 1st of August. யாரெல்லாம் இந்த ஆராதனையிலே பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறீர்களோ அவர்கள் அனைவரும் கட்டாயமாக இந்த தடுப்பூசி, முதலாவது தடுப்பூசியை அவர்கள் போட்டிருக்க வேண்டும். 10 நாட்களுக்கு முன்பாகவே அவர்கள் போட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம். It is mandatory for those who would like to physically participate must have had their first vaccine shot 10 days before. யாராவது இந்த தடுப்பூசி போடாத விருப்பம் நடிச்சினால் தயவு செய்து நீங்கள் வீட்டில் இருந்து நம்மளுடைய இணையதளத்திலே நடக்கூடியதன் ஆராதனையிலே பங்கு கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Unvaccinated people are requested to stay back and take part in our worship virtually. எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் அனைவரும் சிஜிபிசி வாட்ஸ்அப் ஜெனரல் குரூப்பில் போடக்கூடியதன் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் கவனமாக நீங்கள் பார்க்கும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். However, all of you are requested to keenly watch our CGBC WhatsApp general group for any unexpected changes perhaps occur this regard. நம் ஆராதனுடைய காரியங்கள் ஏதாவது மாற்றங்கள் அல்லது நாம் மாற்றங்கள் செய்திருக்கிறோம் என்றதான நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிப்பதற்கு ஏதுவாய் காணப்படும். Any changes with regards to the Sunday worship will be announced. தயவு செய்து இந்த காரியங்களை மனதிலே வைத்து நீங்கள் காரியங்களை செய்யும்படியாக உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Kindly have this in mind. Table of the Lord is for the people of God. Let us all participate together in Lord's table. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let us all pray together. మహాప్రేమ పరలోక తండ్రి, వందనాలు, కృతజ్ఞత స్తోత్ర ఆచరించుకుంటున్నాను స్వామి. మహోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడా, సర్వాన్ని కలుగు చేసిన మా ప్రభువా, ఈ యొక్క ప్రాతకాల సమయంలో స్వామి మా ప్రియులు నీ బలలో పాలు పొందినప్పుడు అయా నీ యొక్క మరణమును పునరుత్థానమును మేము జ్ఞాపకము చేసుకున్నటువంటి వారమై మీకు మేము సాక్షులముగా జీవించగలము అని దృఢ నిశ్చయతతో స్వామి యొక్క బలిలో పాలు పొందడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రం ఆచరించుకుంటున్నాను. స్తోత్రములు ప్రభువా, మాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆయాసకరమైనటువంటి మార్గములను తీసివేయండి. నీకు ఇష్టకరంగాను
నీకు మెప్పుని తెచ్చేటువంటి పిల్లలంగాను మమ్మల్ని మార్చమని వేడుకుంటున్నాను. సమస్త మహిమ ఘనత మీకే చెల్లించుకుంటున్నాను. యేసుక్రీస్తు వారి ఉన్నతమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய இன்ப நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். I greet you all in the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. தொடர்ந்து நாம் பலத்தின் மேல் பலம் என்கின்ற அந்த தொடரிலே நாம் இன்றைக்கும் செய்தியை கேட்க இருக்கிறோம். Let's continue to meditate on the topic from strength to strength.
இந்த நாளிலே நான் பேச இருக்கக்கூடிய செய்திக்கு நான் தலைப்பு கொடுக்க வேண்டுமே என்றால், வெற்றியோடு கூடிய அழுகை, இல்லை என்றால் வெற்றியோடு கூடிய புலம்பல் என்று நான் தலைப்பு கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன். If I have to title today's sermon, I would like to title it as Victory with Weeping. And the person that I want to present before you is none other than the prophet Jeremiah. இன்றைக்கு உங்கள் முன்பில் நிற்கப் போகிற ஒரு நபர் வேறு யாரும் இல்லை, பட் ப்ராஃபெட் ஜெரமாயா. நாம் அவருடைய முகவுரையை நாம் எரேமியாவின் புத்தகம் 1வது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். We would look at his address in Jeremiah chapter 1. அந்த பகுதியை நான் உங்களுக்கு எடுத்து வாசிக்க ஆசைப்படுகிறேன். எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 1வது அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க பிரியப்படுகிறேன். பென்யமீன் தேசத்திலுள்ள ஆனதோத் ஊரில் இருந்த ஆசாரியர்களின் ஒருவனாகிய எல்கியாவின் குமாரன் எரேமியாவினுடைய வசனங்கள். ஆமோனுடைய குமாரன் ஆகிய யோசியா என்கின்ற யூதாவுடைய ராஜாவின் நாட்களிலே அவன் அரசாண்ட 13ஆம் வருஷத்தில் இவனுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று. அப்புறம் யோசியாவின் குமாரன் ஆகிய யோயாக்கீம் என்கின்ற யூதாவுடைய ராஜாவின் நாட்களிலும் யோசியாவின் குமாரன் ஆகிய சிதேக்கியா என்கின்ற யூதாவினுடைய ராஜாவின் 11ஆம் வருஷத்து முடிவு மட்டுமாக எருசலேம் ஊரார் 5ஆம் மாதத்திலே சிறைப்பட்டு போகும் வரைக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. Jeremiah chapter 1 verses 1 through 3. The words of Jeremiah son of Hilkiah, one of the priests of Anathoth, in the territory of Benjamin. The word of the Lord came to him in the 13th year of the reign of Josiah, son of Amon, king of Judah, and through the reign of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah, down to the 5th month of the 11th year of Zedekiah, son of Josiah, king of Judah, when the people of Jerusalem went into exile. எரேமியா தீர்க்கதரிசி எப்படி வெற்றியுள்ளவனாக அதே நேரத்தில் புலம்புகிறவனாக இருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே என்றால், ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த புத்தகத்தை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். If we have to understand how did the prophet Jeremiah remain to be victorious though he went through a period of weeping, we need to understand certain things about this book Jeremiah. முதலாவதாக எசேக்கியா தன்னுடைய தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை செய்த பொழுது 5 ராஜாக்கள் அங்கே காணப்பட்டார்கள். 5 ராஜாக்கள் ஆளுகை செய்கிற பொழுது அவன் யூதா தேசத்தில் தீர்க்க தரிசனத்தை உரைத்தான். பிரியமானவர்களே, Firstly, when King Ezekiel ruled over there were 5 kings, and around that time he declared a prophecy to those 5 kings. ஆனால் நான் வாசிக்க கேட்ட இந்த முகவுரையின் பகுதியில் 3 ராஜாக்களின் பெயர்கள் மாத்திரமே போடப்பட்டிருக்கிறது. But in the title address that we read just now, we read just only about 3 kings. முதலாவதாக நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது அங்கே யோசியாவின் பெயரை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். Firstly, you will read about the name Josiah. பிறகு யோயாக்கீமினுடைய பெயரை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். Secondly, you will see the name Jehoiakim. பிறகு சிதேக்கியாவினுடைய பெயரை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். And thirdly, you will see the name Zedekiah. ஆக இந்த மூவருடைய பெயர்கள் மாத்திரமே இந்த முகவுரையிலே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். So these are the 3 names that we would see in the title address about Jeremiah. அதே நேரத்தில் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக கிரமமாக நடந்ததாக நாம் நினைத்தல் கூடாது. நடந்த சம்பவங்கள் அங்குமிங்குமாக சிதறடிக்கப்பட்டு போட்டிருப்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். And at the same time, we shouldn't be thinking that all the incidences that are recorded in the book are in the chronological order, but they are all scattered throughout the book. இப்பொழுது நாம் என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால், இந்த நீண்ட சரித்திர சம்பவத்தை என்னால் முடிந்த அளவிலே நான் உங்களுக்கு சுலபமாக எடுத்து சொல்லி
எப்படி எரேமியா அவன் புலம்பினாலும் கூட வெற்றியுள்ளவனாக வாழ்ந்தான் என்று சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். I would like to sum up this big historical event in a small way so then we would be able to understand how Jeremiah was able to triumph and be victorious though he went through a mourning period. இங்கே நான் இந்த 3 ராஜாக்களின் பெயர்களை மாத்திரம் வைத்திருக்கிறேன். மற்ற 2 ராஜாக்கள் அவர்கள் 3 மாதங்கள் தான் அங்கே ராஜாக்களாக இருந்தார்கள். ஆகவே அவர்களை தள்ளி வைத்துவிட்டு நான் இந்த 3 ராஜாக்களை குறித்து உங்களிடத்தில் பேச ஆசைப்படுகிறேன். Here I have displayed just 3 kings because the other kings reigned just for 3 months. யோசியா 31 ஆண்டுகள் அவன் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் என்று வாசிக்கிறோம். Josiah reigned for 31 years. யோயாக்கீம் 11 ஆண்டுகள் அவன் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறான். Jehoiakim ruled for 11 years. சிதேக்கியா 11 ஆண்டுகள் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறான். Zedekiah ruled for 11 years. இவைகளெல்லாம் வேத புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்கள், வருடங்கள். ஆகவே நான் வேதத்தில் இருப்பதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். All these are the years that are recorded in the scriptures, so I'm telling you all the details that are recorded in the scriptures. இதன் அடிப்படையிலே நான் யூகிக்கின்ற காரியம், எரேமியா தீர்க்கதரிசி கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் 642வது ஆண்டிலே பிறந்திருப்பது மிக சாத்தியம். In the light of these records, it's most likely that the birth of prophet Jeremiah could be around 642 BC. பிறகு ஏறக்குறைய கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் 587வது ஆண்டிலே அவன் மரித்திருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. And most likely his death must be around 587 BC. ஆக அவனுடைய ஆயுசு நாட்கள் என்று பார்ப்பீர்கள் என்றால் சற்றேறக்குறைய 58 60 ஆண்டுகள் இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. So if we have to see the lifespan of prophet Jeremiah, it could be around 58 to 68 years. சரி, இது முதலாவதாக நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம். Now this is the first thing that we must look into. அடுத்ததாக நாம் எதை போய் பார்க்க வேண்டுமே என்றால், எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் எரேமியாவை ஊழியக்காரனாக நியமிக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். And next we need to understand at which era of his life did God choose prophet Jeremiah towards his ministry. அவன் உழைத்த இல்லை என்றால் முதலாவதாக அவன் இணைந்து பணியாற்றின ராஜாவின் பெயர் யோசியா என்று போடப்பட்டிருக்கிறபடினாலே யோசியா அவனுடைய நாட்களை குறித்த சிந்தனை நமக்கு மிக அவசியமாய் இருக்க வேண்டும். The first king with whom prophet Jeremiah was associated was King Josiah, so we need to understand about this king. இந்த ராஜாவின் ராஜ்ய பாரத்தை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் 22 23 அதிகாரங்களை நாம் வாசித்தல் அவசியமாக இருக்கிறது. If we have to understand the reign and about the kingdom of King Josiah, we have to read 2 Kings chapter 22 and 23. இந்த பகுதியை முழுவதுமாக நான் வாசிப்பேனே என்றால் அதற்கு நீண்ட நேரம் செலவாகும். ஆகவே இந்த அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய அம்சங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நீங்கள் பொறுமையாக வாசித்து அவைகளை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். It would take a lot of time for us to read these 2 entire chapters. I would like to highlight these important features that are recorded here. யோசியா 8 வயதாக இருக்கிற பொழுது ராஜாவாக வருகிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We read that Josiah came to throne when he was 8 years of age. அது மிகவும் குறைந்த ஒரு வயது, ஆனால் அந்த நாட்களிலே அது நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம். ஆகவே 8 வயதிலே ராஜாவாக அவன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறான். He came to throne while he was still at a tender age of 8 years, but it was quite possible during those times. நான் முதலிலே சொன்ன வண்ணமாக 31 ஆண்டுகள் அவன் ஆளுகை செய்கிறான். As I had stated earlier, he ruled for 31 years. முதலாவதாக நாம் பார்க்கிற பொழுது 2வது வசனத்திலே அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். In verse 2 we read that he did what was right in the eyes of the Lord. பிறகு தன்னுடைய தகப்பனாகிய தாவீதின் வழியெல்லாம் வலது இடதுபுறம் விலகாமல் நடந்தான் என்று பார்க்கிறோம். We also read that
he followed completely the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. இது மிகவும் விசேஷமான ஒரு குணாதிசயமாக நான் பார்க்கிறேன். I see this as a very special character. யூதாவின் ராஜாக்களில் அநேகர் சோரம் போனவர்களாக இருக்கிற பொழுது அந்த ராஜாக்களின் மத்தியிலே யோசியா கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு தாவீதின் வழியிலே நடக்கக்கூடிய உன்னதமான ராஜாவாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். There were many Jewish kings who were lazy and who were not doing good, but amidst them there was this king Josiah who was able to follow the example of the father David. நம்முடைய அரசியல்வாதிகள் அவர்கள் தேர்தலிலே வெற்றி பெற்று முதல் முறையாக முதலமைச்சராகவோ பிரதம அமைச்சராகவோ மாறுகிற பொழுது அவர்கள் முதலாவதாக கையெழுத்து போடுகிற காரியத்தை எல்லாரும் பெரிதுபடுத்தி பேசுவார்கள். ஏனென்றால் அதுதான் என்னுடைய முதற் காரியம், அதுதான் தலையான பணி என்பதை அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். When our politicians, when they stand for the election and when they win to become the CM or the PM, the first signature that they would put it on the paper that gives them great pride and they take that as an authority of their position. 22வது அதிகாரம் 2 ராஜாக்கள் 3 முதல் 7 வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் இங்கே யோசியா ராஜா செய்த முதல் காரியம், ராஜாவாக மாறின பிறகு அவன் செய்து முடித்த முதல் காரியம் என்னவென்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய வீடாகிய தேவாலயத்தை அவன் சரி செய்து மீண்டுமாக அவன் அதை ஒழுங்குபடுத்துகிறான் என்று வாசிக்கிறோம். In 2 Kings chapter 22 verses 3 to 7, when we read that, the first thing that King Josiah did after he took up the throne was he repaired the house of the Lord and rectified things in the temple of the Lord. தன்னுடைய ராஜ்யத்தினுடைய பணப்பெட்டியை திறந்து அவன் செலவு செய்த முதல் காரியமாக வேத புத்தகத்திலே ஆவியானவர் இதை எழுதி வைத்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, And firstly he opened the treasury of his kingdom and spent that money to do the repair work of the temple that is inscribed in the Bible by the Holy Spirit. பிறகு 8 முதல் 10 வசனங்களை வாசிப்பீர்கள் என்றால் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கின்ற காரியம், அவனுடைய நாட்களிலே துளைந்து போன அந்த புத்தக சுருள், தேவனுடைய நியமங்களை நியாய பிரமாணங்களை சுமந்திருக்கக்கூடிய அந்த புத்தக சுருள் அது மீண்டுமாய் கிடைத்தது என்று பார்க்கிறோம். And from verses 8 to 10 we read that he made an effort to find the scroll. So the book of the law was found and read before the king. அந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை கண்டுபிடித்த உடனேயே கடந்து வந்து எல்கியாவும் சப்பானும் சொல்லுகிறார்கள். சொன்ன உடனே முதலாவதாக செய்கின்ற காரியம் என்னவென்று பார்ப்பீர்கள் என்றால் மக்களை எல்லாரையும் அழைத்து அந்த நியாய பிரமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாக செய்கிறான். When Shaphan the secretary and Hilkiah the priest came and told Josiah that the book is found, that's the book of the law, the first thing Josiah did was that he wanted all the people to gather and hear the word from the book of the law. நான்காவதாக நாம் பார்ப்போமே என்றால் இந்த சம்பவம் நடந்த உடனேயே அதை அவன் சுலபமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. எதற்காக இவ்வளவு நாட்கள் காணப்படாத இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் என்னுடைய ஆட்சியில இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பதை யோசிக்கிறான். அப்படி யோசிக்கிற பொழுது அதில் ஏதோ ஒரு தேவ உத்தரவு இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து தேவ ஊழியக்காரியை தேடி கடந்து போகிறான். பிரியமானவர்களே, 11 முதல் 14 வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். In verses 11 to 14 we understand that why is it that he pointed on the thought that why was it so unique for the scriptures or for the book of law to be found under his reign. So the king sought the prophetess' help to find God's mind about the book of the law. அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நான் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும், இது ஏன் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று அவன் அதை அறிய முற்படுகிறான். பிரியமானவர்களே, he longed to know what was the purpose or what was the intention for God to reveal about the book of the Lord during his particular reign. உல்தால் என்று அழைக்கக்கூடிய தீர்க்க தரிசனியை தேடி கண்டுபிடித்து அவளுடைய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்கிறான். 14வது வசனத்திலே He seeks for the priest called Hilkiah and sought her
thoughts about the book of law being found during his reign. பிறகு அடுத்ததாக நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் 15 முதல் 20 வசனங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் அந்த உல்தால் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன வார்த்தை என்று பார்ப்பீர்கள் என்றால் 2 உல்டா என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள். அவள் சொல்லக்கூடிய இரண்டு காரியங்கள் என்ன? முதலாவதாக உன் ஜனமாகிய யூத ஜனங்கள், யூதா தேசத்து ஜனங்கள் கர்த்தருடைய கோபத்திற்குள்ளாக கடந்து போய் சபிக்கப்படுவார்கள், அதே நேரத்தில் நீ கர்த்தருக்குள்ளாக மரித்து போவாய் என்று 2 காரியங்களை சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் 15 முதல் 20 வசனங்களிலே. In verses 15 to 20 we read that the prophet Huldah says that these are the things that the Lord declares. I'm going to bring disaster on this place and its people, and according to everything that is written in the book. So she says about 2 things. King was told about God's wrath against Judah and about his own death. இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கிற பொழுது அந்த யோசியா ராஜாவினுடைய அந்த தெய்வீக தன்மை அவனுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய, தெய்வ பயம் அவனுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய காரியத்தை நாம் மிக தெளிவாக பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே. When we read all of these things and put all of it together, we understand about the fear of God being instilled in the life of King Josiah. இந்த காரியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில்தான் கர்த்தர் அங்கே எரேமியாவுடன் பேசி அந்த பணிக்கு தீர்க்க தரிசன ஊழியத்திற்கு நியமிக்கிறார். It was around this time that the Lord spoke to Jeremiah and calls him to be a prophet. பிறகு 2 ராஜாக்கள் 23வது அதிகாரம் 24வது அதிகாரத்தையும் சேர்த்து வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் இந்த யோசியா ராஜா அவன் செய்த சீர்திருத்தங்கள், எவைகளையெல்லாம் மாற்றினான், எவைகளையெல்லாம் உயர்த்தினான், எப்படி கர்த்தருக்கு பயந்த ஒரு கூட்டமாக மக்கள் இருக்க வேண்டும் என்று முயற்சித்தான் என்று அவனுடைய சீர்திருத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் பிரியமானவர்களே. And if we happen to read the other chapters of 22 and 23 of Kings, we understand about the corrections and revival that was brought about by King Josiah. ஆக இந்த சம்பவங்கள் இப்படியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அந்த வேளையிலே, so when all of these happenings are happening around at this point of time, நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய அழைப்பு இங்கே எரேமியாவுக்கு வருகிறது என்று பார்க்கிறோம். And Jeremiah has the calling of the Lord at that point of time. அந்த அழைப்பு வந்த வருடம் ஏறக்குறைய கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் 629வது ஆண்டாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் மிக தெளிவாக போடப்பட்டிருக்கிறது, யோசியாவினுடைய 13வது ஆண்டிலே இங்கே கர்த்தருடைய அழைப்பு வந்ததாக எரேமியாவிலே நாம் வாசித்தோம் அல்லவா? Most likely prophet Jeremiah would have had his calling towards being a prophet around 629 BC. Most likely it could be that way because all these incidences turned around when Josiah came to throne post his 13 years of his reign. அந்த அழைப்பிற்கு எரேமியா செவி கொடுத்த பொழுது அவனுக்கு ஏறக்குறைய 17 வயது இருக்க வேண்டும் என்று நான் நிச்சயமாக யூகிக்கிறேன். And at the point when Jeremiah would have yielded to the Lord's calling, he could have been around 17 years of age. இப்பொழுது நாம் அந்த அழைப்பின் காரியங்களை எல்லாம் நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே. And now we are going to look into the details of Jeremiah's calling. எரேமியாவின் புத்தகம் 1வது அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் மிகவும் தெளிவாக கர்த்தர் அவனை அழைக்கிறார் என்று அறிந்து கொள்கிறோம். When we read Jeremiah chapter 1 verses 1 and 2, it is very precise and clear that Jeremiah is being called by the Lord. 2வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், இவனுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று என்று வாசிக்கிறோம். And in the second verse we see that the word of the Lord came to him. பிறகு தொடர்ந்து 3வது வசனத்திலே யோயாக்கீம் நாட்களிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று என்று பார்க்கிறோம். And when we continue to read in verse 3, we see that the word of the Lord came to him during the reign of Jehoiakim. பிறகு சிதேக்கியாவின் நாட்களிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று என்று பார்க்கிறோம். And we also still continue to read that the word of the Lord came to him during
ஆக இந்த மூன்று ராஜாக்களின் கீழாக இல்லை என்றால் மூன்று ராஜாக்களோடு இணைந்து பணியாற்றுவது கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி அதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Jeremiah also had the word of the Lord come to him during the reign of King Zedekiah. So during the tenure of all of these three kings' rule, Jeremiah did receive the word from the Lord. பிறகு எரேமியாவின் புத்தகம் 16வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே ஆண்டவர் எரேமியா திருமணம் செய்யாதபடிக்கு தனிமையிலே நின்று ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளை கொடுப்பதை பார்க்கிறோம். When we read Jeremiah 16 verse 2, we read that the Lord has instructed Jeremiah that he should remain unmarried. ஒருவேளை அது அழைத்து அந்த நேரத்தில் சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். சில வருடங்கள் கழிந்த பிறகு அவனுக்கு திருமண எண்ணம் வந்த பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ திருமணம் செய்யாமல் தனிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று. Perhaps this calling could not have been at the time when he was called for the ministry at the first time, but later when Jeremiah had the desire to get married, that was the time it was revealed to him that he should remain unmarried. இப்பொழுது நாம் 4வது வசனத்தில் இருந்து 6வது வசனம் முடிய இருக்கக்கூடிய பகுதியை வாசிப்போம் என்றால் அந்த அழைப்பின் விவரத்தையும் அந்த விவரத்தை சொன்ன பிறகும் இங்கே எரேமியா அந்த அழைப்புக்கு மறுப்பு தெரிவிப்பதையும் பார்க்கலாம். If we continue to read of chapter 1 verse 4 to 6, we will see that how he resisted the Lord's call. 5வது வசனத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், எரேமியா 1வது அதிகாரம் 5வது வசனம், நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன், நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார். Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart, I appointed you as a prophet to the nations. ஆக இந்த 5வது வசனத்திலே ஒரு விதமான வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த வாக்குத்தத்தம் என்ன என்று நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், உன்னை நான் உருவாக்கினேன், நான் உன்னை அறிந்தேன், நான் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தினேன், நான் உன்னை தீர்க்கதரிசியாக இருக்கும்படியாக கட்டளையிட்டேன். அந்த நான் என்கின்ற வார்த்தையை நாம் கட்டளையாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம், வாக்குத்தத்தமாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். The verse 5 comes with a promise. It says, before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart, I appointed you as a prophet to the nations. This word it talks about the promise and as well as the commandment. 6வது வசனத்திலே எரேமியா இப்படியாக சொல்லுகிறான், நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, இதோ நான் பேச அறியேன், சிறு பிள்ளையை போல் இருக்கிறேன் என்றான். In verse 6, Jeremiah says, Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak, I am too young. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் சொல்லுகிறேன். இங்கே எரேமியா சொல்லுகிறான், நான் அப்படி இல்லையே என்று சொல்லுகிறான். The Lord says, I say, and Jeremiah says, no, I am not of that kind. இங்கே 7 முதல் 10 வசனங்களை நாம் வாசிப்போமே என்றால், அந்த நான் என்கின்ற கர்த்தர் கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்தத்தை இன்னும் சற்று விரிவாக 7 முதல் 10 வசனங்களிலே சொல்லுவதை நாம் பார்க்கலாம். The promise which the Lord has given is more clear in verses 7 through 10 about the promise talking about I. 7வது வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், நான் அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திலும் நீ போக வேண்டும். In verse 7, God says, you must go to everyone I send you to. இதை எப்படியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்? And how can we take this? அந்த அழைப்பு கொடுக்கின்ற நேரத்திலே யோசியாவினிடத்திலே போக வேண்டும். At the time of this calling, prophet Jeremiah has to go to King Josiah. பிறகு யோயாக்கீம் இடத்திலே போக வேண்டும். And later go to Jehoiakim. பிறகு சிதேக்கியாவினிடத்திலே போக வேண்டும். And also should go to Zedekiah. இஸ்ரவேலருக்கு எதிராக சொல்ல வேண்டும். You must prophesy against Israel. யூதா ஜனங்களுக்கு எதிராக பேச வேண்டும். You must talk against எகிப்தியர்களுக்கு எதிராக பேச வேண்டும். You must talk against the Jews பாபிலோனியருக்கு எதிராக and பேச வேண்டும். also against Babylonians. என்ன சொல்லுகிறார்? What does he say? நான் அனுப்புகிற இடத்திற்கு நீ போக வேண்டும். God says you must go to everyone I send you to. பிறகு அடுத்ததாக சொல்லுகிறார், கட்டளையிடுகிற எல்லாவற்றையும் நீ பேச வேண்டும். And nextly God says, and say whatever I command you.
அது மகிழ்ச்சியான செய்தியோ துக்கமான செய்தியோ புலம்பலுக்கு அடுத்ததான செய்தியோ நான் சொல்லுவதை நீ பேச வேண்டும். நான் சொல்லுகிற இடத்திற்கு நீ போக வேண்டும். நான் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நீ பேச வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Irrespective of the message that I'm going to say you, whether it's going to bring joy, happiness or grief, you have to go to everyone I send you to and say whatever I command you. 9வது வசனத்திலே கர்த்தர் தமது கரத்தை நீட்டி என் வாயை தொட்டு இதோ என் வார்த்தைகளை உன் வாயிலே வைக்கிறேன் என்று சொன்னார். In verse 9 the Lord says, the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. யார் தொட்டது? Who touched? கர்த்தர் தொட்டார். The Lord touched. நன்றாக யோசித்து பார்க்க வேண்டும். We must think clearly. அநேக தீர்க்கதரிசிகளுக்கு கிடைக்காத ஒரு ஸ்லாக்கியம். The privilege which many prophets do not get. எந்த கரத்தினாலே ஆதாமை வெறுமையிலே உருவாக்கினாரோ அதே கரத்தினாலே இங்கே எரேமியாவை உருவாக்குகிறார் நம் தேவன். The hand which formed Adam out of nothing, in the same hand God has been forming Jeremiah. பிறகு 10வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், பார், பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் நான் இன்றைய தினம் ஜாதிகளின் மேலும் ராஜ்யங்களின் மேலும் ஏற்படுத்தினேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். And in verse 10, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. 7 முதல் 10 வசனங்களை சேர்த்து நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? நான் உன்னை அனுப்புகிறேன். In verses 7 through 10 when we read, we understand that I am sending you. பிறகு நான் உனக்கு பலத்தை கொடுக்கிறேன். And I will give you strength. மூன்றாவதாக நான் உனக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறேன். And I will give you authority. அவன் என்ன சொன்னான்? And what did he say? நான் சிறியவனாயிற்றே. But I am too young. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் அனுப்புகிறேன், நான் பலம் கொடுக்கிறேன், நான் அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். But the Lord said, I will send you, I will give you strength, and I will give you authority. 17வது வசனத்திலே வந்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் கர்த்தர் தொடர்ந்து இப்படி சொல்லுகிறார், ஆகையால் நீ உன் அறையை கட்டிக்கொண்டு நின்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறவைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு சொல், நான் உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக கலங்க பண்ணாதபடிக்கு நீ அவர்கள் முகத்திற்கு அஞ்சாதிரு. Verse 17, get yourself ready, stand up and say to them whatever I command you. Do not be terrified by them, or I will terrify you before them. அறையை கட்டிக்கொண்டு என்றால் என்னவென்றால், இன்னும் இந்த ஓட்டப்பந்தயம் நடத்துகிற பொழுது அந்த ஓட்டப்பந்தயம் நடத்துகிறவர் சொல்வார் அல்லவா, ஆன் த மார்க் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, அப்பொழுது ஓட வேண்டியவர்கள் ஓடுவதற்கு தயாராக வேண்டும். அதுதான் அறையை கட்டிக்கொண்டு என்பதற்கு பொருள். To get yourself ready is something similar to the people who get themselves ready when they are on their mark to do on for a marathon. பிறகு நீ சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற வார்த்தை, என் வார்த்தைகளை நீ சொல்ல வேண்டும். And the Lord says, you must say my word, the Lord commands. இரண்டு காரியங்களை சொல்லுகிறார். The Lord says two things. கலங்காதே, Do not be அஞ்சாதிரு. terrified. கலங்காதே, அஞ்சாதிரு. Do not be terrified. ஒருவேளை இந்த அனுபவங்களை நான் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான ஒரு அனுபவமாக நான் கருதுகிறேன். When I look at the experience that happens here, it's such a big blessing I see. 31 ஆண்டுகள் யோசியா இந்த இடத்துல ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறான். For 31 years, King Josiah reigned there. 13வது வருஷத்துல இப்பொழுது யோசியா ஓடு எரேமியா சேருகிறான். On the when it was 13th year, Prophet Jeremiah works closely with King Josiah. 18 ஆண்டுகள் யோசியா எரேமியா இருவருமாக சேர்ந்து நிச்சயமாக சந்தோஷமாக உழைத்திருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். For 18 years, certainly Josiah and Jeremiah would have worked together happily. நிச்சயமாக அப்படி இருந்திருப்பார்கள் என்று நான் கர்த்தருக்குள்ளாக நம்புகிறேன். I believe in the Lord certainly that they would have worked joyfully. எதன் அடிப்படையிலே நான் சொல்லுகிறேன் என்றால், And on what basis I have concluded that is, இருவரும் தேவ மனிதர்கள், both of them are people of இருவரும் God, தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்கள், both of them fear the Lord, இருவரும் யூதா ஜனங்கள் மேல் கரிசனை கொண்டவர்கள், both of them are concerned about the Jews, ஆகவே இருவரும் வாலிபர்கள், and both of them are youthful people. ஒத்த வயதுள்ளவர்கள். They are young and ruddy. ஆனபடினாலே
அந்த 18 ஆண்டுகள் மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு இங்கே எரேமியா கர்த்தரோடு பயணம் செய்து தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறான். So for 18 years, Jeremiah had his journey with King Josiah and had this ministry very joyfully. அவன் சந்தோஷமாக ஊழியம் செய்தாலும் கூட அவன் புலம்புகிறவனாக தானே நாம் எல்லாரும் அறிகிறோம். எரேமியாவின் புலம்பல் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா, அவன் அழுது கொண்டிருக்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா, அதையும் நம்முடைய கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்களே. Though we understand that his ministry with Josiah was filled with joy, still when we think about prophet Jeremiah, we understand always that he is a weeping prophet. 18வது வருஷத்தின் முடிவிலே யோசியாவின் 18வது வருஷத்தின் முடிவிலே யோசியாவும் எரேமியாவும் சேர்ந்து ஊழியம் செய்த அந்த 18வது வருஷத்தின் முடிவிலே நடக்கின்ற சம்பவங்களை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். The 18th year of their ministry being working together of Josiah and Jeremiah, there is an incident that happens there. 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் 23வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால், If we have to read 2 Kings chapter 23 verse 29, அவன் நாட்களில் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் நேகோ அசிரியா ராஜாவுக்கு விரோதமாய் ஐப்ராத்து நதிக்கு போகிற போது ராஜாவாகிய யோசியா அவனுக்கு எதிராக புறப்பட்டான். பார்வோன் நேகோ அவனை மெகிதோவிலே கண்டபோது அவனை கொன்று போட்டான் என்று வாசிக்கிறோம். 2 Kings chapter 23 verse 29, there we read that while Josiah was king, Pharaoh Necho king of Egypt went up to Euphrates river to help the king of Assyria. ஏறக்குறைய 39 வருடங்கள் 39 வயதாக இருந்திருக்கலாம், இல்லை என்றால் 40 வயதாக இருக்கலாம். அவனுடைய முடிவு அப்படியாக வந்தது என்று வாசிக்கிறோம். Maybe around his age could have been around 58 to 68 years. No, 39 or 40. 39 or 40 years, King Josiah was killed by Necho, the king of Egypt. சற்று யோசித்து பாருங்கள். Just think about that. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் அப்படியாக சில நண்பர்களை இழந்த பொழுது நான் அதிகமாக துக்கப்பட்டிருக்கிறேன். In my life, when I have lost my beloved friends, I have felt miserable. என்னுடைய அருமையான நண்பன் சகோதரன் ஹர்ஷா மரித்த பொழுது நான் அதிகமாக துக்கப்பட்டேன். When my close beloved friend Harsha, when he passed away, I mourned a lot. பல திட்டங்கள், பல தீர்மானங்கள், திடீரென்று மரணம் எங்களை பிரித்து விட்டது. Many plans we had together, but suddenly death parted us. எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியாக நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. In all of our lives, there is a possibility that we encounter with such incidences. எரேமியாவுடைய இருதயம் உடைந்து போயிருக்க வேண்டும். Jeremiah's heart must have been crushed. பிறகு அடுத்த ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க ஆசைப்படுகிறேன். அது 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் 23வது அதிகாரம் 31வது வசனம், 31 32 வசனங்கள். I would like to read another verse, 2 Kings chapter 23 verse 31 and 32. ஒருவேளை நீங்கள் இங்கே ஸ்கிரீனிலே பார்ப்பீர்கள் என்றால் அந்த ஊதா நிறத்திற்கும் அந்த ஆரஞ்சு நிறத்திற்கும் இடையிலே ஒரு சிறிய இடைவெளி விட்டிருப்பேன். ஏனென்றால் அங்கே 3 மாதம் அங்கே வேறொரு ராஜா ஆளுகை செய்கிறான். Now in the display, if you see, you would see a gap between the reigning of kings, which is in color blue and orange. That's because of a small tenure of reign that was 3 months tenure, which is not stated here. 31வது வசனம் சொல்கிறது, யோவாகாஸ் ராஜாவாகிற போது 23 வயதாயிருந்து 3 மாதம் எருசலேமில் அரசாண்டான். லிப்னா ஊரானாகிய எரேமியாவின் குமாரத்தியான அவள் தாயின் பெயர் அமுத்தாள். இது எரேமியா தீர்க்கதரிசி அல்ல, வேறு ஒரு மனிதன். 32 அவன் பிதாக்கள் செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான். 2 Kings chapter 23 verses 31 and 32. Jehoahaz was 23 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 3 months. His mother's name was Hamutal, daughter of Jeremiah. Now this Jeremiah is not the prophet Jeremiah. She was from Libnah. He did evil in the eyes of the Lord, just as his predecessors had done. சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் அறிந்த ஒரு நண்பர், அவர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அரசாங்கத்தில். அப்பொழுது நான் அவரிடத்தில் பேசுகிற பொழுது அவருக்கு புதிதான ஒரு நடத்துனர் டைரக்டர் வந்ததாக அவர் என்னிடத்தில் சொன்னார்.
A few years back, a friend of whom I am associated with is a government employee, and he told me about his new director who had taken the position. நான் கேட்டேன், எப்படி இருக்கிறார் புதியதாய் வந்திருக்கக்கூடியவர் என்று அவரை பார்த்து கேட்டேன். So I asked him, how is your new boss? அவர் இப்படியாக சொன்னார், தேவதூதனை வெளியே அனுப்பிவிட்டு பிசாசு உள்ளே வந்து விட்டது என்று சொன்னார். And he said this way, the angel of the Lord has been departed and the Satan has entered inside. என் அருமையானவர்களே, அப்படிதான் நடக்கிறது. And my dear ones, the scenario is exactly the யோசியா same. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நடுங்குகிறவன், ஆனால் யோவாகாசோ கர்த்தருக்கு விரோதமாய் எல்லாவற்றையும் செய்கிறவன். Josiah was a man who feared the Lord, but Jehoahaz is the man who did evil in the eyes of the Lord. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் எரேமியாவுக்கு? But what did the Lord tell Jeremiah? நான் யாரிடத்திலே அனுப்புகிறேனோ நீ போக வேண்டும். You have to go to whomever I am sending உன்னை you to. யோசியாவினிடத்திலே அனுப்பினேன். I sent you to Josiah. அவன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன். He is the one who feared the Lord. இப்போது யோவாகாசினிடத்திலே அனுப்புகிறேன். Now I am sending you to அவன் Jehoahaz. கர்த்தருக்கு பயப்படாதவன். He is the one who does not fear the Lord. நான் அனுப்புகிற எல்லா இடத்திற்கு நீ போக வேண்டும். You must go to every நான் place சொல்லுகிற வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் சொல்லு. and you must say all that I command you to. சற்று யோசித்து பாருங்கள், எரேமியாவினுடைய உள்ளம் எப்படியாக உடைந்து போயிருக்கும். தான் நேசித்த சிநேகிதனாகிய ராஜா கொலை செய்யப்பட்டான். அவனுக்கு பின்னால் வந்த அடுத்தவனோ பிசாசுக்கு சமமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறான். நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன், எரேமியா அவனுடைய உள்ளம் உடைந்து போயிருக்க வேண்டும். Just think about Jeremiah's state of mind. His heart might have been crushed. The friend whom he loved, King Josiah, was killed, and now here comes another king who does evil in the eyes of the Lord, King Jehoahaz. ஒருவேளை நான் எரேமியாவினுடைய வாழ்க்கை வரலாறை அப்படியாகவே தொடர்ச்சியாக பேசிக் கொண்டிருப்பேன் என்றால் நேரம் போவதே தெரியாது பிரியமானவர்களே. ஆனால் சுருக்கமாக எல்லாவற்றையும் நான் கடந்து போக ஆசைப்படுகிறேன். Perhaps if I continue to talk about Jeremiah, there's no time bound at all. So I want to sum it up. இப்பொழுது யோவாகாசினுடைய நாட்கள் முடிந்து போன பிறகுதான் யோயாக்கீம் வருகிறான். After the reign of Jehoahaz, King Jehoiakim takes the throne. யோயாக்கீன் கடந்து வந்து ராஜாவாக வருகிறானே, அவன் யாரை பின்பற்றுகிறான் என்று பார்க்கிற பொழுது அவன் யோவாகாசை பின்பற்றுகிறான். அதாவது கர்த்தருக்கு பிடித்தமானதை அவன் செய்வது கிடையாது. Now, what was the reign of Jehoiakim like? Whom did he follow? He followed King Jehoahaz, who was also evil in the eyes of the Lord. நாம் இங்கே பார்க்கிற வேளையில எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 36வது அதிகாரத்துல இந்த யோயாக்கீம் செய்த பல துக்ககரமான இம்சைக்கு ஒப்பான காரியங்களை ஒரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். Now, if we read Jeremiah chapter 36, there are many evil things that King Jehoiakim did. We will see one of it. 36வது அதிகாரம் 22 முதல் 24 வசனங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், 9ஆம் மாதத்திலே ராஜா குளிர்காலத்திற்கு தங்கும் வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். எந்த ராஜா? யோயாக்கீம். அவனுக்கு முன்பாக கனப்பு மூட்டி இருக்கிறது. யெகூதி 3-4 பத்திகளை வாசித்த பின்பு ராஜா ஒரு சூரி கத்தியினால் அதை அறுத்து சுருள் அனைத்தையும் கனப்பில் உள்ள அக்னியிலே வெந்து போகும்படி கனப்பில் இருந்த அக்னியிலே எரித்து போட்டான். ராஜாவாயினும் அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்ட அவனுடைய சகல ஊழியக்காரனாயினும் பயப்படவும் இல்லை, தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொள்ளவும் இல்லை என்று வாசிக்கிறோம். Jeremiah 36 verses 22 to 24. It was the 9th month, and the king was sitting in the winter apartment with the fire burning in the fire pot in front of him. Whenever Jehudi had read 3 or 4 columns of the scroll, the king cut them off with the scribe's knife and threw them into the fire pot until the entire scroll was burnt in the fire. The king and all his attendants who heard all these words showed no fear, nor did they tear their clothes. என்னுடைய முனைவர் ஆராய்ச்சி படிப்பை நான் படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது என்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரையை எழுதி நான் கொண்டு போய் அதை சரி பார்க்கிற என்னுடைய ஆசானிடத்திலே கொடுப்பேன். When I used to do my doctoral research, after I did all my theses, I would submit that to the concerned authority. அப்படியாக உட்கார்ந்து பயத்தோடு பக்தியோடு நான் காத்திருப்பேன். And I would sit there with fear and trembling. பல நேரங்களிலே நான் கொடுத்த அந்த பேப்பர் மீண்டுமாக எனக்கே திரும்பி வந்து சரியில்லை என்று வரும்.
Many a times the thesis that I have submitted has been rejected and I would have reached that back. நிறைய குறைவுகள் இருப்பதை நான் பார்ப்பேன். And I would see that there are many errors in that. என் உள்ளம் உடைந்து போகும். My heart would crush. நான் கடினப்பட்டு எழுதினேனே. I did this with so much of effort. இப்படியாக அதை நிராகரித்தார்களே. And how so easily they rejected this. அதுதான் இங்கே எரேமியாவுக்கு ஏற்படுகிறது. And this is what happens to Jeremiah here. அவன் தீர்க்கதரிசனத்தை எல்லாவற்றையும் அவன் சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை எழுதி அந்த சுருளை அனுப்புகிறான். அந்த சுருளை அனுப்புகிற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய யோயாக்கீம் ராஜா அதை என்ன செய்கிறான் என்றால், நீங்கள் ஒருவேளை சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போவீர்கள் என்றால் அங்கே எக் ரோல் கொடுப்பார்கள். அதை அறுத்து துண்டு துண்டாக அறுத்து கொண்டு வந்து வைப்பார்கள். அப்படியாக அந்த சுருளை எடுத்து துண்டு துண்டாக அறுத்து அதை நெருப்பிலே போடுகிறான். அதை குறித்த பயமும் இல்லை, அதை குறித்த துக்கமும் இல்லை, அவனுக்கும் இல்லை, அவனை சார்ந்தவர்களுக்கும் இல்லை. Jeremiah conveyed all the prophecies that he wanted to convey. He wrote everything in the scroll, and when this reached King Jehoiakim, he just read that and tear that into bits and pieces and then put it in the fire. In case you all have happened to go to a Chinese restaurant, they would cut the rolls into tiny pieces. That's exactly what Jehoiakim did before he could put that into the fire pot. என்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை அவர்கள் நிராகரித்து மீண்டும் எனக்கு அனுப்பின பொழுது நான் எழுதினது இப்படி ஆய்விட்டதே என்ற துக்கம் எனக்கு வந்தது. ஆனால் இங்கே எரேமியாவுக்கோ அதைவிட பல மடங்கு அதிகமான துக்கம் என்னவென்றால், கர்த்தருடைய வார்த்தையை இவர்கள் நிராகரித்து விட்டார்களே என்று. When my thesis papers were rejected, I felt sad about the fact that whatever I wrote was rejected. But when we look at Jeremiah, more than the fact that the papers were rejected because he was burdened because that was the word of the Lord. அப்படி என்றால் அந்த 11 ஆண்டுகள் எப்படியாக கழிந்திருக்க வேண்டும் என்று நீங்களே நன்றாக யோசித்துக் கொள்ளுங்கள். At this kind of a scenario, just imagine how those long 11 years would have been. கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுக்காத ராஜா, The king who did not give God the first place, கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கனப்படுத்தாத ராஜா, the king who did not honor God's word, கர்த்தருடைய எச்சரிப்புகளை உதாசீனப்படுத்தின ராஜா, the king who neglected the warning of the Lord, உணர்ச்சியற்ற கூட்டம் நிறைந்த மக்கள், the people who were so insensitive. அதுதான் யோயாக்கீமினுடைய 11 ஆண்டுகள். These were the 11 years tenure of King Jehoiakim. அடுத்ததாக நாம் சிதேக்கியாவை குறித்து பார்க்க போகிறோம். சிதேக்கியாவினுடைய 11 ஆண்டுகள், அந்த 11 ஆண்டுகளும் கூட இப்பொழுது இங்கே எரேமியா அங்கே அவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறான். Next we will look at the 11 years of reign of King Zedekiah, with whom also prophet Jeremiah made his journey. நான் அதிகமாக வாசிக்க போவது கிடையாது. ஒருவேளை நீங்கள் எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 37 38 அதிகாரங்களை எடுத்து வாசிப்பீர்கள் என்றால், அங்கே சிதேக்கியா செய்த எல்லா விதமான துன்பங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அவன் செய்த துன்பங்கள், எரேமியாவுக்கு செய்த துன்பங்களை உங்களால் பார்க்க முடியும். We will not go into the details of it, but we will know all the sufferings that Zedekiah had incurred on prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 37 and 38. ஒருவேளை அவன் ஏதாகிலும் நன்மை செய்திருப்பானே என்றால், perhaps if he would have done any one good thing, ஒரு நேரத்தில் அவன் தூக்கி போடப்பட்டிருந்தான். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊற்றுக்குள்ளாக, சிஸ்டனுக்குள்ளாக தூக்கி போடப்பட்டிருந்தான். அந்த நேரத்தில் சிதேக்கியா அவனுக்கு உதவி செய்தது உண்மை. அதை தவிர்த்து வேறு எந்த விதமான உண்மையும் எந்த விதமான உதவியும் செய்யவில்லை. If there was one good thing at all what Zedekiah would have done, that was the only thing Zedekiah did, was he helped Jeremiah when he was thrown into the cistern. அந்த ஊற்றுக்குள்ளாக இருந்து அவனை காப்பாற்றினதும் கூட தேவ பயத்தினால் அல்ல, மாறாக அவனுடைய எதிர்காலத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக, தீர்க்கதரிசியின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்வதற்காக அவனை காப்பாற்றுகிறான். And Zedekiah helped Jeremiah while he was in the cistern, not because of the fear of the Lord, but because of his desire to know what was God's plan, because Jeremiah was a prophet. யோயாக்கீம்
தேவனை அலட்சியப்படுத்தினான், தேவனுடைய வார்த்தைகளை அலட்சியப்படுத்தினான். சிதேக்கியாவும் அதையும் செய்து தேவ ஊழியக்காரனாகிய எரேமியாவை எவ்வளவு கனவீனப்படுத்த முடியுமோ, எவ்வளவு நிந்தைப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவும் செய்தான். பிரியமானவர்களே, Jehoiakim did not honor God nor God's word. Zedekiah also did the same, and in addition to that, he did not honor also the prophet Jeremiah. எரேமியாவுக்கு 58 ஆண்டுகள் நடைபெற்ற பொழுது, எரேமியா 43வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிற வண்ணமாக அவன் எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டான். When in Jeremiah chapter 43 verse 6 we read that when Jeremiah was 58 years old, he was taken to Egypt. பிறகு எகிப்திலே அவன் மரித்து போயிருக்க வேண்டும் என்று நாம் யூகிக்கலாம். And most likely we can assume that Jeremiah would have died while he was in Egypt. இந்த சரித்திர முன்னேற்றத்தை சற்று பாருங்கள். Just look at the progression of this history. இதன் மத்தியிலே அவன் கடந்து போனான். எரேமியா தீர்க்கதரிசி கடந்து போனான். Jeremiah went through all of these phases. அவன் புலம்பலின் தீர்க்கதரிசிதான். He is a prophet of weeping. ஆனால் புலம்பலின் தீர்க்கதரிசியாக இருந்தாலும் கூட தேவனோடு இணைந்து பயணம் செய்தான். Though he is a weeping prophet, his journey was closely with the Lord. ஒரு பக்கம் புலம்பல், மற்றொரு பக்கம் தேவன். At one side it is weeping and another side is God. நான் தேவன் என்று சொல்லுகிற போது தேவன் சொன்ன ஒவ்வொரு காரியத்தையும், When I say about it's God, everything that the Lord said, சகல கனத்தோடு அவன் செய்து முடித்தான். பிரியமானவர்களே, with all honor he completed his work. ஒருவேளை நீங்கள் என்னை பார்த்து கேட்கலாம், ஏன் எரேமியாவை புலம்பலின் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று நீங்கள் என்னை பார்த்து கேட்கலாம். Perhaps you might look at me and ask, why is Jeremiah called as the weeping prophet? ஒருவேளை நீங்கள் இப்படியாக கூட நினைக்கலாம், அவன் முதலாவதாக அவன் வேலை செய்த யோசியாவுடைய நாட்களிலே அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருப்பான் என்று நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம். You might think that Jeremiah would have been very happy while he was associated with King Josiah. ஒருவேளை அவனுக்கு சந்தோஷம் இருந்தது உண்மைதான். Maybe yes, he must have been happy then. ஆனால் அந்த நாட்களிலும் கூட அவன் புலம்புகிறவனாக தான் இருக்கிறான் என்று நாம் எரேமியாவின் புத்தகத்தை வாசிக்கிற பொழுது அறிந்து கொள்கிறோம். But even during those days he still continued to remain a weeping prophet. We understand that in the book. ஏன் அவன் புலம்பலின் தீர்க்கதரிசி? Why is he a weeping prophet? முதலாவதாக அவன் மக்களை பார்க்கிறான், யூதா ஜனங்களை பார்க்கிறான், அவர்களுடைய பாவங்களை பார்க்கிறான். அந்த பாவங்களுக்காக அவர்கள் மேல் வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை அறிந்தவனாக இருக்கிறான். 3 காரியங்கள் அவனுக்குள்ளாக கடந்து வந்தவுடனே அவன் துக்கப்பட்டு புலம்புகிறான். பிரியமானவர்களே, Jeremiah grieved over the wickedness of his people and the impending judgment of their sins. He was much worried about their sins and the sorrow and the judgment behind these. என் மக்கள், My people, பாவத்தில் இருக்கிறார்கள், they are in sin அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள், and they have neglected the Lord, நியாய தீர்ப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறதே. and the judgment is very soon. புலம்புகிறான். He grieves. இரண்டாவதாக பார்க்கிற பொழுது அவன் ஏன் புலம்பலின் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிறோம் என்றால், அவன் நியாய தீர்ப்பை குறித்து தைரியமாக எல்லா ராஜாக்களின் நாட்களிலும் பேசினாலும் கூட அவன் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்கவில்லையே, அதை நினைத்து அவன் புலம்பினான். Why is Jeremiah called as a weeping prophet? Though with all boldness he told about the judgment of the Lord to all the kings, no one accepted that. எல்லாரும் அதை கேட்டு அதற்கு எதிராக முரட்டாட்டம் செய்து அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். Jeremiah responded to Judah's rebellion with tears of mourning, as his warnings were not heeded. மூன்றாவதாக நீங்கள் பார்க்கின்ற வேளையிலே கர்த்தருடைய திட்டம் அவன் தனிமையிலே இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிற பொழுது அந்த தனிமையினால் ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான துக்கங்கள், துன்பங்கள், துயரங்கள் அவனுக்குள்ளாக இருந்திருக்க வேண்டும். Jeremiah is a weeping prophet because God's plan for Jeremiah to be called to remain unmarried must have left him lonely with much suffering. எதற்காக கர்த்தர் அப்படி திட்டமிட்டார் என்று என்னால் சொல்ல தெரியவில்லை.
I cannot precisely say why had God planned ஆனால் that way. ஏன் இப்படி திட்டமிட்டார் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன். But I continue to ask, why was such kind of a plan done? ஆனால் எரேமியா அதை கேட்கவில்லை. But Jeremiah did not ஆனால் question அதன் that. விளைவுகளை அவன் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். But he must have understood the consequences of that. நான்காவதாக பார்க்கிற பொழுது எரேமியா தனிமையிலே நின்று தேவனுடைய வார்த்தைகளை எல்லா விதமான குழப்பங்கள் பாவங்கள் மத்தியில தனிமையிலே நிற்கிறான். அவனுக்கு துணையாக எலியாவுக்கு இருந்த எலிசாவை போலவோ பவுலடியாருக்கு இருந்த மற்ற நண்பர்களைப் போலவோ யாரும் இல்லாதபடிக்கு அவன் தனிமையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறான். யோசியா மரித்தவுடனே அவன் தனியாக மாற்றப்பட்டான். Jeremiah stood alone declaring God's word, unlike with Elijah, who was succeeded by Elisha, and he had a partner. And unlike Paul, who also had many people associated with him in the ministry. But after the decline of the reign of Josiah, Jeremiah was all alone. எரேமியா புலம்பலின் தீர்க்கதரிசிதான், ஆனால் வெற்றியுள்ள தீர்க்கதரிசி. Jeremiah is a weeping prophet, but he is a victorious prophet. புலம்பினான், ஆனால் வெற்றியோடு வாழ்ந்தான். He is a weeping prophet in victory. எப்படி வெற்றியோடு வாழ்ந்தான் என்று பார்ப்பீர்கள் என்றால், கர்த்தர் எப்படியெல்லாம் அந்த பயணத்தை, கர்த்தரும் எரேமியாவும் சேர்ந்து போகிற அந்த பயணத்தை கர்த்தர் எப்படியெல்லாம் திருப்பி கடந்து போனாரோ அதற்கேற்ற விதமாக அவன் போய்கொண்டே இருந்தான். He was a victorious prophet because in all the life journey with the Lord, as he twisted and turned himself in whichever road God took him, he accepted God's routing in his journey with the Lord. நான் நேபாளுக்கு ஊழியத்து நிமித்தமாக கடந்து போகிற நேரங்களிலே லக்னோவிலே இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நேபாள் பார்டருக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தூரம் வரையில அந்த சாலை மிக வசதியான சாலையாக இருக்கும். சந்தோஷமாக நான் பயணம் பண்ணுவேன். While I used to go for my ministry in Nepal, while I had to go from Lucknow towards Nepal, the border, that journey place was so smooth and I used to enjoy that journey period. பிறகு அந்த இடத்துல இருந்து நான் நேபாளுக்கு போக வேண்டிய அந்த சாலை வரையிலே நான் போகிற பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய குண்டுகளையும் குழிகளையும் நான் பார்க்கின்ற வேளையில நான் அந்த இடம் வருகிற பொழுது ஐயோ ஆண்டவரே என்று சொல்லிக் கொள்ளுவேன். And as I used to continue my journey and I see the hills and valleys and all the pits there, I used to say, oh Lord, this kind of a journey. இந்த பயணத்துல இந்த சாலை இப்படியே இருக்க கூடாதா? In this journey, can't the road continue to remain smooth? ஏன் குண்டும் குழியுமா இருக்கக்கூடிய இந்த சாலையின் பயணம்? Why are all these roads filled with all ditches and pits? எரேமியா தேவனோடு நடந்த பொழுது அந்த பயணத்துல நல்ல சாலையும் இருந்தது யோசியாவினுடைய நாட்களிலே. பிறகு குண்டும் குழியுமா இருக்கக்கூடிய நாட்களும் கடந்து வந்தது யோயாக்கீமின் நாட்களிலே, சிதேக்கியாவின் நாட்களிலே. During the journey of Jeremiah with the Lord, he had a pleasant journey during the tenure of King Josiah, but he also had to face ditches and dumps in his journey when it was the reign of Jehoiakim and Zedekiah. இரண்டாவதாக பார்க்கிற பொழுது அவன் வெற்றியுள்ள தீர்க்கதரிசி. காரணம் என்னவென்றால், முதலில் ஐயோ நான் சிறியவனாயிற்றே, என்னால் முடியாதே என்று சொன்னவன் இப்பொழுது கர்த்தருடைய நோக்கம் என்னவோ, கர்த்தர் என்ன நோக்கம் வைத்திருக்கிறாரோ, கர்த்தர் என் மேல் என்ன நோக்கம் வைத்திருக்கிறாரோ அதுதான் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்று மாற்றிக்கொண்டார். Jeremiah was a victorious prophet because though at one point of time when he had the calling, he did tell God that I am too young, but later at one point of time he made the purpose of God as his own life purpose. He set God's purpose for his life as his life purpose. புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் வாசிக்கிறோம், பவுலடியார் சொன்னார் அல்லவா, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீ சித்தமாய் இருக்கிறீர் என்று கேட்டார் அல்லவா. அதற்கு ஒப்பான விதமாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம், ஆண்டவரே உம் சித்தம் என்னவோ, நீர் என்மேல் என்ன சித்தம் வைத்திருக்கிறீரோ அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்று எரேமியா வாழ்ந்து காண்பித்தான். Just like in the New Testament, how Paul submitted himself to the Lord saying that what is it that you want out of my life? In the similar way, Jeremiah said that whatever is God's purpose for my life, I take that as my own life purpose.
மூன்றாவதாக பார்க்கிற பொழுது அவனுக்குள்ளாக அசைக்க முடியாத ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை, அது என்னவென்றால் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார். Thirdly, we see that he had a strong and unshakable belief that God being with him. நான் அதிகமாய் நேசித்த யோசியா இப்பொழுது இல்லை, ஆனால் என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். The one whom I dearly loved, Josiah, is not with me, but God is with me. அவர் என்னோடு இருக்கிறபடியினால நான் தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருப்பேன். Because he is with me, I am able to continue the journey. நான்காவதாக பார்க்கிற பொழுது கர்த்தரிடத்துல எந்த விதமான வியாபாரம் பேசாதபடிக்கு, கர்த்தரிடத்துல எந்த விதமான எதிர்ப்புகளை காண்பிக்காதபடிக்கு, அவன் எந்த விதமான கண்டிஷன்ஸ் போடாதபடிக்கு கர்த்தரோடு நடந்து போனவனாய் காணப்படுகிறான். பிரியமானவர்களே, Fourthly, we see that he did not have any kind of bargain with the Lord, neither did he reject anything that the Lord said. He continued his journey. He had the determination to move on unconditionally with the Lord. ஏன் ஆண்டவரே, எப்படி ஆண்டவரே என்று கேட்கவே இல்லை. He never asked why God, அவரோடு பயணம் செய்தான். but he continued his journey with God. ஆகவே தானே அவன் புலம்பலின் தீர்க்கதரிசியாக இருந்தாலும் கூட வெற்றியுள்ள தீர்க்கதரிசியாக நான் பார்க்கிறேன். பிரியமானவர்களே, And that is the reason, though Jeremiah is a weeping prophet, we see him as a victorious prophet. இந்த காலை நேரத்துல ஒருவேளை எரேமியா கடந்து வந்து நம்மோடு பேசுவாரே என்றால் என்ன பேசுவார்? This morning, if prophet Jeremiah had to come and speak to us, what would he say? முதலாவதாக இதை சொல்லுவார், தேவனோடு நடக்கின்ற பொழுது அழுகை என்பது அநேக இடங்களிலே நடக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான காரியம். In the journey with God, weeping is quite a common thing. 2 நாட்களுக்கு முன்பதாக நான் ஒரு தேவ ஊழியனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நான் சுருக்கமாக பார்த்து கொண்டிருந்தேன். Just 2 days back, I was looking at the life history of a servant of God. எத்தனை சோதனைகள், So many temptations, எத்தனை வியாதிகள், so many diseases, எத்தனை கலகங்கள், so many trials. ஆனால் தைரியமாக போய்க்கொண்டே இருக்கிறார். But with boldness, he is able to move on. அழுதிருப்பாரா? Would he have cried? அழுதிருப்பார். Yes, he must have wept. அழுதபடியினால் தோற்று போனவர் என்று அர்த்தம் அல்ல. Just because he wept, that doesn't mean that he is a loser. ஆக தேவனுடைய பிள்ளைகள் அழுவது என்பது ஒரு சாதாரண காரியம். So it is a common thing for the children of God to weep. அதுதான் எரேமியா முதலாவதாக நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லுவார். That is the first thing that Jeremiah would say to all of us. இரண்டாவதாக, அந்த அழுகையை மாத்திரம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் அந்த அழுகை உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு விதமான சோகத்தன்மையை, உணர்ச்சியற்ற தன்மையை உண்டாக்கிவிடும். இதுவும் சாதாரணமான ஒன்று என்று சொல்லுகிறார். If we have to look at just our tears, then the tears would make our life more sorrowful. So weeping led frustration is common. அப்படி சோரம் போகிற பொழுது உற்சாகம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. When we are frustrated, it is quite common again not to be enthusiastic about anything. எரேமியா சொல்லலாம், எனக்கும் கூட அப்படி இருந்தது என்று சொல்லலாம். Jeremiah might say, yes, even I did feel the same. ஆனால் மூன்றாவதாக அவர் சொல்லக்கூடிய காரியம் மிக முக்கியமான காரியம். அவர் என்ன சொல்லுவார் என்றால், அப்படி இருந்தாலும் கூட நான் தேவனுக்காக பேசுகிற சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து அழுகையோடே நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். In spite of the first 2 points, the third point what Jeremiah says is more important. He says, remaining as God's spokesperson and being a witness in spite of weeping is uncommon. இப்படி செய்கிறவர்கள் மிக குறைவானவர்கள். The people who would do these are very few. எனக்கு அழுகை இருக்கிறது, வேதனை இருக்கிறது, கலக்கம் இருக்கிறது, கண்ணீர் இருக்கிறது, ஆனால் கர்த்தருக்காக நான் சாட்சியாக நின்று கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மிக சொற்பமானவர்கள். அது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல. There are very few people who can still continue to say that I still have weeping, I still have sorrow, I am frustrated, but I will continue to remain a witness. Very few can say that.
நேரம் இந்த காலை நேரத்தில் அழுகையோட கேள்விக்குறியோட பலவிதமான சந்தேகங்களோட ஆண்டவரோட நான் நடந்து போகலாமா என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பாய் என்றால் சகோதரனே சகோதரியே, உன்னை பார்த்து எரேமியா சொல்லுகிறான், நடந்து போ, சாட்சியாயிரு என்று சொல்லுகிறார். This morning, if you are a person who have doubts about various questions in your life, about your sorrow and about your doubts, Jeremiah is boldly telling you that yes, you must continue to be a witness. எரேமியா கடைசியாக இந்த 4வது காரியத்தை சொல்லுவார். என்ன, நீ ஒருவேளை அழுது கொண்டிருந்தாலும் கூட தேவனோடு நடக்க வேண்டும் என்று தீர்மானத்தோடு உன் வாழ்க்கை நடத்துவாய் என்றால் தேவன் தருகிற பலம் உனக்குள்ளாக கடந்து வரும். அந்த பலத்தை உன்னுடைய கண்கள் பார்க்க முடியாது. ஆனால் அந்த பலம் அழுகையோட, கண்ணீரோட, வேதனையோட கர்த்தர் நியமித்த ஓட்டத்தை நீ ஓடி முடிப்பதற்கு பலம் தரும் என்று சொல்லுவார். There's another important thing that Jeremiah says. The 4th point, he says that God gives his strength to the weeping people. So in their journey within him, so then they are able to continue with him, irrespective of whether the life is giving you sorrow or tears. As long as you continue to have your journey, God will give you the strength. It will not be visible in your naked eyes. நம்மில் அநேகர் சந்தோஷமான நாட்களிலே கர்த்தருக்கு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவோம். Or many of us during our good times would want to be a testimony to God. நாம் இழக்க கூடாததை இழக்கிற பொழுது, but when we have to lose something that நடக்க கூடாதவைகள் நடக்கிற பொழுது, when any unfortunate incidents happen, அநியாயக்காரர்கள் அரியாசனைக்குள்ளாக வருகிற பொழுது, when mockers are coming our way, அக்கிரமக்காரர்கள் ஆளுகை செய்கிற பொழுது, when unjust people rule, நீதிமான்கள் சிறைக்குள்ளாக போகிற பொழுது, when the just people are getting inside the prison, தேவனுடைய வார்த்தை உதாசீனப்படுத்தப்படுகிற பொழுது, when the word of the Lord is being rejected, தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் உதாசீனப்படுத்தப்படுகிற பொழுது, when the servant of God are being rejected, நாம் அழுவோம், புலம்புவோம். we cry, we weep. ஆனால் நம் தேவன் நம்மை அழைத்த அழைப்பிற்கு ஒரு நேரத்திலும் துரோகம் செய்யாதபடிக்கு சாட்சியாக இருப்போம். But we must remain faithful to the calling that the Lord has called us to. ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்தில் எரேமியாவின் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய உண்மைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில கடந்து வர நாங்களும் பிரயாசப்படுகிறோம். God, at this morning time, the truth which were in the life of Jeremiah, we pray that we call that truth to come into our lives as well. நாங்கள் புலம்புகிறோம், ஆனால் உம்முடைய சித்தத்தின்படிதான் நடப்போம். We weep, but we want to walk according to your will. நாங்கள் புலம்புகிறோம், ஆனால் உம்முடைய திட்டங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் கடந்து போக மாட்டோம். We weep, but we do not want to go against your will. எங்களுக்கு வேதனைகள் உண்டு, We have pain, ஆனால் உம்முடைய பலம் இருக்கிறது என்று நம்புகிறோம். but we believe that we have strength in you. எங்கள் வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய சிதேக்கியாக்கள், எங்கள் வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய யோயாக்கீம்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவரே நாங்கள் சந்தித்து முன்னேறி போக எங்களுக்கு பலத்தை தாரும். Give us the strength to face and overcome the Jehoiakams and the Zedekiahs in our lives. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. In Jesus' name we pray, Father. ஆமென். Amen. Let us sing our closing hymn for this morning worship service. Just a closer walk with thee, Lord. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toil and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, dear Lord.
it be, dear Lord, let it be. Let us look to the Lord in prayer. Our Father, we come before your throne of grace. Lord, we want to thank you for this morning worship. Thank you for the joy that we have as we come and rally around your presence in faith. And Lord, extend our gratitude before you. Thank you for accepting our praises and our worship. And above all, Father, we want to give you thanks and praise for our Lord and Savior, Jesus Christ, the one who died on the cross, shed his precious blood. Thank you, Lord, which was symbolized this morning through celebrating your table. And Father, we want to thank you for the way that you have been, Lord, so graciously leading us in spite of pandemic situation. Yet, Father, you have privileged us to worship you in spirit and truth in this manner. And thank you for the word that you have sent forth for us. Pray, Father, that Jeremiah's life may continue to, Lord, echo into our ears, whether ups or downs, a joy or sorrow, birth or death, that we may walk with you. Help us to, Lord, walk with you, though we weep, though we grievously sometimes weep. We give you thanks, praise, glory, and honor. In Jesus' matchless name, amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us for now and forevermore. Amen. And